کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آج آپ سب کو مدعو کرنے کا مقصد خیر یہ ہے کہ کل 28 جنوری 2025 مغرب سے لے کر رات 10 بجے تک ATT ہائی اسکول کے گراؤنڈ پر سنی دعوت اسلامی کا جو مدارس کا شعبہ چلتا ہے، شعبہ مدارس، اس کے تمام اداروں کا مشترکہ اجلاس ہے، جس میں 185 بچے اور بچیاں حافظ، عالم، عالمہ، قاری، قاریہ اس کی سند لے رہے ہیں، اور اس میں خطاب کرنے کے لیے داعی کبیر ہمارے امیر حضرت علامہ مولانا الحاج محمد شاکر علی نوری صاحب خصوصی خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اصل میں شعبہ مدارس کے قیام کا ہمارا مقصد یہ تھا، 2007 میں چند مدارس کو لے کر ہم لوگوں نے اس شعبے کی بنیاد رکھی، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا گنبد و مینار کا یہ جو شہر ہے، اس میں جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک ذوق یہ ہے کہ ہر انسان اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھوانا چاہتا ہے، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ اتنا قرآن ہر بچے کو اور بچی کو پڑھنا ہے کہ وہ تلاوت کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ کلمے ہیں، نماز ہے، اور غسل ہے، وضو ہے، ضروریات زندگی کے مسائل وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اپنے علم میں ہو۔ تو دارالعلوم کے اندر سب لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ دارالعلوم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکاتب ایسے قائم ہونے چاہیے جس میں بچوں کو قرآن کے ساتھ ضروریات زندگی کے اور شرعی عقائد، یعنی شرعی مسائل اور عقائد سے متعلق معلومات ان کو ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے مکاتب اور مدارس کا سلسلہ 2007 سے شروع کیا، اور اب الحمدللہ پورے شہر میں ہمارے 82 مکاتب ہے اور 4 دارالعلوم ہے۔ ایک دارالعلوم جو ہے وہ قیامت عام کے ساتھ ہے، جو جامعہ قادریہ کے نام سے، اور باقی 3 دارالعلوم ایسے ہیں جو بچے اور بچیاں آتے ہیں اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم اپنے شہر کے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ الحمدللہ جو ہے وہ شعبہ مدارس سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ بالخصوص یہاں پر جیسے یہ جو مسجد یا رسول اللہ ہے، صرف یہاں پر جو بچے آتے اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں 450 سے زائد ان کی تعداد ہے، اور جن بچوں نے اسکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کو حفظ کیا ہے صرف یہاں پر ان کی تعداد 22 ہے، اور لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں نے بھی، بچیوں نے بھی، 2 بچیوں نے قرآن مقدس مکمل حفظ کیا، اور کل فجر سے لے کر وہ بچیاں شام تک انشاءاللہ ایک بیٹھک میں بچیاں پورا قرآن سنانے والی ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ اس سلسلے میں آپ لوگ کو زحمت دیں گے۔ بچے ہی جو ہے ایک نشست میں قرآن سناتے ہیں، جی لیکن میں سمجھتا ہوں شاید یہ پہلی مرتبہ ہے یا پھر شاید نادر ہی کوئی ہے، مطلب ایک میری اپنی معلومات میں تو پہلی مرتبہ ہے کہ 2 بچیاں ایک بیٹھک میں قرآن شریف مکمل سنائیں۔ تو ان کا نام یا کوئی اور تفصیل ہے؟ ہاں بالکل، ہاں بالکل، یہاں پر ہی وہ مدرسہ چلتا ہے مرکز پر۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی شہزادی، جن کا نام بی بی حافظہ جمال تھا، انہی کے نام سے یہ مدرسہ رکھا گیا، بی بی حافظہ جمال کے نام سے، یہی چلتا ہے مرکز پر، اور اس میں بچیاں حفظ کرتی ہیں۔ حافظ آصف قادری صاحب جو ہے وہ ان بچیوں کو پڑھاتے ہیں، پردہ باضابطہ جو وہ بچیوں کے لیے پردے کا انتظام ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ مدرسہ شروع ہونے سے لے کر کے مدرسہ ختم ہونے تک بیٹھی رہتی ہے، ان کی موجودگی میں حافظ صاحب پڑھاتے ہیں پردے کی پابندی کے ساتھ۔
सादिया अशफाक अहमद, ये उम्म अहमद, ये दो बच्चियाँ हैं। सादिया अशफाक अहमद का मोहल्ला कौन सा है? हज़ारपुर की ये बच्ची है। उम्म अहमद नए इस्लाम की बच्ची, हज़ारपुर और नए इस्लाम पर ये दो बच्ची। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बच्चियाँ अभी ये अच्छी हाफिज़ा बन गई है तो दूसरी बच्चियों को भी ये बच्चियाँ पढ़ा सकती है और ये हिफ्ज़ का मामला बच्चियों में और आगे बढ़ सकता है। पिछली मरतबा जो हाफिज हुए थे और इस मरतबा जो हुए तो उसमें कुछ फ़र्क है कम ज़्यादा, कुछ कदर बड़ी हुई है क्या? पिछले मरतबा से बहुत ज़्यादा इस मरतबा तादाद है हुफ़ाज़ की, और माशाल्लाह जितने हुफ़ाज़ हैं अपने यहाँ कंडीशन ये होती है उसी हाफिज़ को हम सनद देंगे हाफिज़ की जो कम से कम एक मरतबा तरावी सुना सके। जो तरावी नहीं सुनाएगा उसको यहाँ से सनद नहीं दी जाएगी। तो ये अपने यहाँ से कंडीशन होती है, हम उसी को हाफिज़ मानते हैं जो तरावी सुना चुका हो। अगर वो तरावी नहीं सुनाएगा तो हमारे यहाँ से उसको सनद नहीं दी जाएगी। ये अपने यहाँ का दस्तूर है। तो इस मरतबा जो हाफिज हो रहे हैं या हुफ़ाज़ हैं वो तरावी इस मरतबा रमज़ान में सुनाएंगे या फिर वो बहुत सारे लोग पिछले साल सुना चुके? चुके। अब इस मरतबा फरागत रहेगी, है ना? उन्होंने जो पिछले साल तरावी सुनाई, कुछ लोगों ने अकेले पूरा कुरान सुनाया, कुछ लोगों ने दो बच्चों ने एक साथ मिल के सुनाया, और जो तरावी नहीं सुना रहे तो वो एक बैठक में पूरा कुरान सुना दे तो वो सनद के मुस्तहिक हो जाए। ये आप दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम पर भी तवज्जो दें। इसके अलावा मेडिकल लाइन पर भी काम चल रहा है, वो हॉस्पिटल कब तक शुरू होंगे? देखिए हॉस्पिटल तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद उसका इफ्तिताह हो जाए। हॉस्पिटल कब का शुरू हो गया होता, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, मिस्त्री लोग हैं या जो दीगर फर्नीचर है, कलर है, तो यानी ये सारे कामों में जो है वो थोड़ा सा लोग परेशान करते हैं। तो हम लोग भी जो मज़दूरों के पीछे थोड़ा सा थक रहे हैं और ये थोड़ी सी कुछ रुकावटें हैं। दुआ करें कि अल्लाह करे काम हो जाए तो जल्द से जल्द इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह अमल में आएगा इंशाअल्लाह तबारक। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम के साथ साथ जो है वो यानी कि समाजी काम है, फलाही काम है, ये सारे काम सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए से हो रहे हैं। कुछ काम बहुत से ऐसे हैं कि हम जिनकी तशहीर नहीं करते, न करना उसको पसंद करते हैं। जैसे कि हम एक तवील अरसे से जो है वो इज्तिमाई शादियाँ हम लोगों ने ऑन स्टेज करना बंद कर दिया है। अब हम लोग ये करते हैं कि भाई जो मुस्तहिक लोग हमें नज़र आते हैं और वो हमारे पास पहुँचते हैं तो जो जितना मुस्तहिक होता है हम उसकी खामोशी के साथ मदद करके ऐसे ही वो कर देते हैं। इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऑन स्टेज ये करते हैं तो एक तो ये होता है कि कुछ लोग शर्माते भी, उसमें इज़्ज़त नफ्स का भी मामला होता है, तो इसलिए हम अब थोड़ा सा उसमें एहतियात करते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला एक बड़े पैमाने पर हम सोच रहे हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा को इस साल रबीउल अव्वल शरीफ में 1500 साल पूरे हो जाएंगे तो जो हमारा 12 दिन का प्रोग्राम है उसके अंदर एक दिन हम इंशाअल्लाह उसमें इज्तिमाई निकाह की भी तकरीब बड़े पैमाने पर रखना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए वो वक्त पे बात होगी। तो ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अभी सरे दस्त यही है कि जो शोबे मदारिस की जो खिदमात हैं उसमें माशाल्लाह 3000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद में जो है वो यानी कि टीचर्स का, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात का एक बड़ा अमला इसमें सरगर्म अमल है, और साथ ही साथ जो कुछ लोग टीचर नहीं है लेकिन फिर भी शोबे से जुड़े हुए वो लोग भी काम कर रहे हैं बेफज़ल ताला। और ये जो सारे काम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मालेगांव के लोगों के ताउन से, उनकी मदद से और उनकी मोहब्बतों के ज़रिए से ये जारी व सारी है। अल्लाह पाक की बारगाह में उनके लिए भी दुआ करते हैं कि जो हमारी मदद करते हैं इस नेक काम में, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्हें बरकतों से नवाजे। और आप सब लोग भी हम जब आवाज़ देते हैं आप लोग तशरीफ़ लाते, अल्लाह आप सबको भी जज़ाए खैर दे और दारैन की सआदतें अता फरमाए। मैं आप लोगों को भी कल की दावत देता हूँ और तमाम लोग जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है कि कल 28 जनवरी 2025 को मगरिब से लेकर रात 10 बजे तक ATT हाई स्कूल ग्राउंड पर जो एक अजीमुशान महफिल हो रही है जिसमें रदा पोशी और दस्तार हिफ्ज़, दस्तार फजीलत होना है और किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का
فکر انگیز خطاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہوگا، بہت فکر انگیز خطاب ہوگا، پلٹو اپنے رب کی طرف، رجوع اللہ، اس لیے کہ آج کے دور کی ضرورت ہے کہ ہماری قوم اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جو مسائل قوم کو درپیش ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات کیوں نہیں بدلتے، اللہ پاک کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک لوگ خود نہیں بدلتے اللہ ان کے حالات نہیں بدلتا۔ تو اس لیے رجوع اللہ کی دعوت کے لیے کل کی یہ محفل انشاءاللہ بہت مؤثر ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ آپ سب حضرات بھی تشریف لائیں، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں جہاں تک آواز پہنچ رہی میں ان سب کو بھی کل کی دعوت دیتا ہوں کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔